श्रीशैलवंशनिजतात नृसिंहसूरेः पादाम्बुजप्रणयिनं तदवाप्तमन्त्रं श्रीमन्नृसिंहगुरुवर्यकृत्वात्तबोधं श्रीदेवनाथगुरुमात्मगुणाढ्यमीडे। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। तत्त्वमुक्ताकलापाख्ये ग्रन्थे पंचत्रिंशः श्लोकः। तन्मात्रेष्विन्द्रियाणां श्रुतिरिह न लयं वक्ति किन्तु प्रवेशं नो चेत् पृथ्व्यादिवाक्येष्विव हि लयपदं व्योम्नि चाक्षेषु च स्यात्। भूतैराप्यायितत्वात् क्वचिदुपचरिता भौतिकत्वोक्तिरेषाम् अन्नाप्तेजोमयत्वं श्रुतिरपि हि मनः प्राणवाचामुवाच इति। इतः पूर्वस्मिन् श्लोके अक्षाहङ्कारिकत्वं श्रुतिपथनिपुणैर्घोषितं नैव बाध्यम् इति अक्षाणां नाम इन्द्रियाणाम् आहङ्कारिकत्वं स्थापितम् आचार्यैः। नाम तत्र वैशेषिकैः इन्द्रियाणां भौतिकत्वम् इति अनुमानेन साध्यते, परन्तु आगमबाधात् श्रुत्युक्तदिशा इन्द्रियाणाम् आहङ्कारिकत्वं संस्थापितम् आचार्यैः। पुनः अस्मिन् श्लोके सुबालोपनिषदि उक्तरीत्या पृथिव्यप्सु लीयते, आपस्तेजसि लीयन्ते, तेजो वायौ लीयते, वायुराकाशे लीयते, आकाशम् इन्द्रियेषु, इन्द्रियाणि तन्मात्रेषु इत्यत्र पृथिवी अप्सु लीयते इति श्रूयते। नाम पृथिवी इति तदुपादानकारणे जले लयं प्राप्नोति इति ज्ञायते। एवं आपः तेजसि लीयन्ते, नाम जलं तावत् तदुपादानकारणे तेजसि लयं प्राप्नोति इति। तथा आकाशम् इन्द्रियेषु इति वाक्यं श्रूयते। तर्हि पूर्वत्र सर्वत्र लीयते लीयते इति यत् पदं श्रुतं तस्य पदस्य अत्रापि अनुषङ्गः भवितुमर्हति। तर्हि अनुषङ्गे अत्रापि लीयते इति सम्बध्यते चेत् आकाशम् इन्द्रियेषु लयं प्राप्नोति इति अर्थः भवति। एवं इन्द्रियाणि तन्मात्रेषु इति, नाम इन्द्रियाणि तन्मात्रेषु लीयन्ते इति अर्थः सिद्ध्यति। तर्हि तन्मात्राणि नाम भूतानां सूक्ष्मावस्थापन्नानि तन्मात्राणि। अतः इन्द्रियाणि तन्मात्रेषु इति श्रुतत्वात् इन्द्रियाणि भूतेषु लयं प्राप्नुवन्ति, नाम भूतसूक्ष्मरूप तन्मात्रेषु लयं प्राप्नुवन्ति इति ज्ञायते। सर्वदा लयः स्व उपादानकारणे एव लयः भवति। अधुना घटः कुत्र लीयते? मृति लीयते, नाम घटस्य उपादानकारणं मृति एव घटः लयं प्राप्नोति। अतः अत्रापि उपनिषदि इन्द्रियाणि तन्मात्रेषु इति उक्तत्वात् तन्मात्रेषु लयकथनात् इन्द्रियाणाम् उपादानकारणं तन्मात्राणि नाम भूतसूक्ष्मावस्थारूप तन्मात्राणि, तेन इन्द्रियाणां भौतिकत्वं श्रुत्युक्तमेव खलु इति पुनः शङ्का जायते। तत्र उच्यते तन्मात्रेषु इन्द्रियाणां श्रुतिरिह न लयं वक्ति किन्तु प्रवेशम्। श्रुतिः इह अस्याम् उपनिषदि सुबालोपनिषदि श्रुतिः तन्मात्रेषु इन्द्रियाणां लयं न वक्ति। इन्द्रियाणि तन्मात्रेषु इति चेत् तत्र वाक्ये लीयन्ते इति पदं न उपस्थापितमस्ति। श्रुत्या अनुषङ्गः कर्तुं शक्यते खलु इति उक्त्वा तत्र प्रश्नः कृतः अस्ति। अनुषङ्गः अत्र न कर्तव्यः। किमर्थम् इति चेत् पूर्वं यत् पृथिवी अप्सु लीयते, आपस्तेजसि लीयन्ते इत्यत्र लयशब्दः यत् श्रुतः स तु मुख्यः। किमर्थं? पृथिव्याः उपादानकारणं भवति जलं, जलस्य उपादानकारणं भवति तेजः। एवं वायुराकाशे लीयते इति एतावत्पर्यन्तं यत् लयशब्दः तत्र श्रुतः सः मुख्यः। परन्तु आकाशम् इन्द्रियेषु इति तत्र श्रूयते। तत्र लीयते इति पदं न पठितं, परन्तु तत्र लीयते इति पदस्य अनुषङ्गः क्रियते चेत् आकाशम् इन्द्रियेषु लीयते इति अर्थः भवति। परन्तु कुत्रापि श्रुतौ इन्द्रियाणाम्
ఆకాశస్య ఉపాదానకారణం ఇది న ఉక్తమస్తి. ఆకాశస్య ఉపాదానత్వేన ఇంద్రియాణాం అనుక్తత్వాత్ తత్ర లీయతే ఇది పదస్య అనుషంగః న కర్తవ్యః ఇది తత్ర జ్ఞాయతే. యది లీయతే ఇది పదస్య అత్రాపి అనుషంగः క్రియేత తర్हि ఆకాశస్యాపి ఇంద్రియే లయః इति अर्थः स्यात्. तेन आकाशस्यापि उपादानकारणम् इन्द्रियाणि इति स्यात्. परन्तु तथा तु कुत्रापि न उक्तमस्ति. अतः यथा आकाशस्य इन्द्रिये लयः न स्वीकृतः तद्वत् तदुत्तरवाक्येपि इन्द्रियाणि तन्मात्रेषु इत्यत्रापि लीयन्ते इति पदस्य अनुषंगः न कर्तव्यः इति ज्ञायते. तर्हि इन्द्रियाणि तन्मात्रेषु इति वाक्यस्य कः अर्थः इति चेत् तत्र श्रुतिः तन्मात्रेषु इति सप्तम्या सम्बन्धं वक्ति. नाम प्रवेशं नाम सम्बन्धं वक्ति. इन्द्रियाणां तन्मात्राणांच सम्बन्धं वक्ति. कथं सम्बन्धः इति चेत् तन्मात्राणां नाम भूतानां तत्तदिन्द्रिय आप्यायकत्वम् अस्ति. नाम आप्यायकत्वं नाम पोषकत्वम्. अतः इन्द्रियाणां सम्बन्धः तन्मात्रेषु अस्ति इति एतावन्मात्रमेव श्रुतिः वदति. यदि एवं न उच्येत तर्हि किं स्यात्? नो चेत् पृथिव्यादिवाक्येषु इव यथा पृथिवी अप्सु लीयते इति वाक्यानि सन्ति उपक्रमे तद्वत् अत्रापि लयपदं व्योम्नि च अक्षेषु च स्यात्. लयपदं व्योम्नि नाम आकाशम् इन्द्रियेषु इति वाक्येपि लयपदं यदि सम्बध्येत तर्हि आकाशस्य इन्द्रियाणि उपादानम् इति अर्थः स्यात्. एवम् अक्षेषु नाम इन्द्रियाणि तन्मात्रेषु इति वाक्येपि यदि लयपदं तत्र सम्बध्येत तर्हि इन्द्रियाणां तन्मात्राणि उपादानं नाम भूतानि उपादानम् इति स्यात्. परन्तु तथा तु न. इन्द्रियाणां भौतिकत्वं कुत्रचित् श्रूयते खलु इति चेत् तत् इन्द्रियाणां भूत आप्यायिकत्वात् औपचारिक उक्तिः एषा इति उच्यते तृतीये पादे. भूतैः आप्यायितत्वात् नाम भूतैः पोषितत्वात् इन्द्रियाणाम् उपचारेण एवं भौतिकत्वम् इन्द्रियाणाम् उच्यते इति. यथा अन्नाप्तेजोमयत्वम् अन्नं नाम पृथिवी अप् जलम् एवं तेजः अन्नाप्तेजोमयत्वं मनः प्राणवाचाम् उवाच. यथा छान्दोग्ये अन्नमयं हि सौम्य मनः आपोमयः प्राणः तेजोमयी वाक् इति उक्तमस्ति. तत्र मयट् इति प्रत्ययः श्रूयते. सामान्यतः मयट् प्रत्ययः विकारार्थे भवति. यथा गोमयं नाम गोः विकारः इति अर्थः. तद्वत् अत्र मयट् प्रत्ययः विकारार्थे सम्भवति वा? न. किमर्थं? पृथिव्याः विकारो वा मनः नास्ति. तर्हि कथम् अन्नमयः इति उच्यते? नाम उपचारः. तदाप्यायितत्वात् उपचारः इति. तद्वत् अत्रापि इन्द्रियाणां भौतिकत्वं तावत् उपचारादेव तत्र उच्यते. परन्तु इन्द्रियाणि तावत् आहङ्कारिकाणि एव इति कृत्वा अस्याः शङ्कायाः अपि నిరాసః క్రియతే ఆచార్యైః. తత్వముక్తా కలాపం అనే గ్రంథంలో జడసరములో 35వ శ్లోకం. ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో స్వామి దేశికులు ఇంద్రియములు ఈ పంచ జ్ఞానేంద్రియములు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి భౌతికములు అంటే పంచభూతముల నుంచి ఉద్భవించినవి అని వైశేషికుల మతం. వాళ్ళు వైశేషికులు అనుమానం అనే ప్రమాణము చేత ఈ పంచ జ్ఞానేంద్రియములు పంచభూతముల నుంచి ఉద్భవించినవి అని చెప్తారు. కానీ వైశేషికోక్త అనుమానములన్నీ వేదముల చేత బాధింపబడినవి అని అక్షాహంకారికత్వం శృతిపథ నిపుణైర్ఘోషితం నైవ బాధ్యం అని ఈ ఇంద్రియములు అహంకారికములే అని స్థాపించారు. కానీ ఇప్పుడు శుభాలోపనిషత్తులో చెప్పబడినటువంటి రీత్యా పృథివ్యప్సు లీయతే ఆపస్తేజసి లీయంతే తేజో వాయౌ లీయతే వాయురాకాశే లీయతే ఆకాశమింద్రియేషు ఇంద్రియాణి తన్మాత్రేషు అని శుభాలోపనిషత్తులో చెప్పబడినటువంటి రీతిలో మరలా ఇక్కడ ఒక శంక ఏంటంటే మొదట పృథివీ అప్సు లీయతే అంటే
పృథివీ అనేది జలములో లయము చెందుతోంది. అలాగే ఈ ఆపములు అంటే ఈ జలము తదుపాదాన కారణం అంటే జలమునకు ఉపాదాన కారణమైనటువంటి తేజస్సులో లయము చెందుతోంది. అలాగే క్రమంగా ఒక్కొక్క భూతానికి ఆయా భూతము యొక్క ఉపాదాన కారణములో లయమును చెప్పి ఆ తర్వాత ఆకాశం ఇంద్రియేషు అనే వాక్యం ఉంది. అంటే ఆకాశం ఇంద్రియములలో అని ఉంది. అయితే ఇక్కడ పూర్వపక్షి ఏమంటారు, ఇక్కడ కూడా ఆకాశం ఇంద్రియేషు అనే వాక్యంలో కూడా లీయతే అనే పదాన్ని మనం అనుషంగంగా అంటే ముందు చెప్పబడినటువంటి లీయతే అనే పదాన్ని ఇక్కడ మనం చేర్చుకోవాలి. చేర్చుకుంటే ఆకాశం ఇంద్రియముల్లో లయము చెందుతుంది అని అర్థం వస్తుంది. అలాగే తదుత్తర వాక్యం ఆ తర్వాత వాక్యం ఇంద్రియాణి తన్మాత్రేషు అనే వాక్యంలో కూడా లీయంతే అనే పదాన్ని చేర్చుకుంటే ఇంద్రియములు తన్మాత్రములలో లయమును చెందుతున్నాయి అనే అర్థం వస్తుంది. ఎప్పుడూ కూడా ఒక వస్తువు తన ఉపాదాన కారణములోనే లయము చెందుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఘటము ఉంది అని అంటే ఆ ఘటము మన్నులోనే లయం చెందుతుంది. అంటే మన్నులోనే కలుస్తుంది. ఎందుకు? మన్ను ఆ ఘటానికి ఉపాదాన కారణం కాబట్టి. అలాగా ఈ ఆఖరి వాక్యం ఉపనిషత్తులో ఈ ఆఖరి వాక్యంలో ఇంద్రియాణి తన్మాత్రేషు అనే వాక్యంలో లీయంతే అనే పదాన్ని అనుషంగంగా చేర్చుకుంటే ఈ ఇంద్రియములు తన్మాత్రములలో లయము చెందుతున్నాయి అనే అర్థం వస్తుంది. అయితే దీన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తోంది? ఇంద్రియములకి ఉపాదాన కారణం తన్మాత్రములు అని. తన్మాత్రాలంటే ఏంటి? ఆయా భూతముల యొక్క అతి సూక్ష్మతత్వాన్ని తన్మాత్రం అంటారు. అంటే ఇంద్రియాలు భూతములలోనే లయము చెందుతున్నాయి అని తెలుస్తుంది. అయితే ఈ పంచభూతములు ఈ పంచేంద్రియాలకి ఉపాదాన కారణం అని తెలుస్తుంది. దీనివల్ల ఈ ఇంద్రియములు భౌతికములు అని తెలుస్తోంది కదా అని మరలా ఇక్కడ శంక. ఈ సందేహాన్ని నివారణ చేస్తూ స్వామి దేశికులు ఈ శ్లోకాన్ని ఇలా చెప్తున్నారు. తన్మాత్రేషు ఇంద్రియాణం శృతిరిహ న లయం వక్తి కింటు ప్రవేశం. ఈ సుబాలోపనిషత్ ఈ శృతి ఇంద్రియములకు తన్మాత్రేషు అనే వాక్యం ఉంది. అయితే ఈ ఇంద్రియములకు తన్మాత్రములలో లయం అని మాత్రం చెప్పట్లేదు. మరేం చెప్తోంది? తన్మాత్రములతో సంబంధం కలిగి ఉన్నాయి ఇంద్రియములు అని చెప్తోంది. ఎందుకు? సాక్షాత్తు ఆ వాక్యంలో లీయంతే అనే పదం లేదు, లయం అనే పదం లేదు. మరి ముందుంది కదా, ఆ పదాన్ని ఇక్కడ అనుషంగం చేసుకోవాలి కదా అని అంటే ఒకవేళ అలాగే అనుషంగం ఇక్కడ కూడా లీయంతే అని చేస్తే ఇంతకు ముందు వాక్యంలో కూడా ఆకాశం ఇంద్రియేషు అనే వాక్యంలో కూడా లీయతే అనే పదాన్ని చేర్చుకోవాలి. లీయతే అనే పదాన్ని అక్కడ చేర్చినట్లయితే ఏమవుతుంది? ఆకాశము ఇంద్రియములలో లయము చెందుతోంది అనే అర్థం వస్తుంది. ఒకవేళ అలా అయితే గనక ఆకాశానికి ఇంద్రియములు ఉపాదాన కారణం అని అర్థం వస్తుంది. ఎక్కడైనా ఏ శృతిలో అయినా ఆకాశానికి ఇంద్రియాలు ఉపాదాన కారణం అని ఉందా? లేదు. ఇది ఏ శృతిలో కూడా చెప్పబడలేదు. అయితే ఒకవేళ మనం ఇక్కడ లీయతే అనే పదాన్ని చేర్చుకున్నట్లయితే ఆకాశానికి ఎలా అయితే ఇంద్రియములు ఉపాదాన కారణం అనే అర్థం వస్తుందో అలాగే పంచ ఇంద్రియాలకు కూడా తన్మాత్రములు ఉపాదాన కారణం అనే అర్థం వస్తుంది. అది శృతి అనుమోదితమైన అర్థం కాదు అని. మరైతే ఇక్కడ సప్తమి ఉంది కదా, ఆకాశం ఇంద్రియేషు, ఆకాశము ఇంద్రియములలో, అలాగే ఇంద్రియాణి తన్మాత్రేషు, ఇంద్రియములన్నీ తన్మాత్రములలో అని అంటే ఇక్కడ ఈ సప్తమి విభక్తి వల్ల మరేం తెలుస్తోంది అని అంటే ఈ సప్తమి విభక్తి వల్ల వాటి యొక్క ప్రవేశం అంటే సంబంధం మాత్రం తెలుస్తోంది అని స్వామి దేశికుల వారు చెప్తున్నారు. ఒకవేళ అలా అర్థం చెప్పకపోతే మనం ముందు చెప్పుకున్నట్టే ఈ ఆకాశమునకు ఇంద్రియములు ఉపాదాన కారణం అనే అపార్థం వస్తుంది. మరి కొన్ని చోట్ల ఈ పంచ ఇంద్రియములు పాంచభౌతికములు అని వ్యవహారం ఉంది కదండి. అది ఎలా అంటే అది ఉపచారము, అంటే అముఖ్యమైన వ్యవహారము. ఎందుకలా పాంచభౌతికములు అని అంటున్నారు అంటే ఆప్యాయితత్వాత్, అంటే ఆయా భూతముల చేత ఆయా ఇంద్రియములు పోషింపబడుతున్నాయి కాబట్టి ఇంద్రియములని భౌతికములు అని వ్యవహరిస్తారు. ఎలా అయితే ఛాందోగ్య శృతిలో అన్నమయం హి సౌమ్య మనః ఆపోమయ ప్రాణః తేజోమయి వాక్ అని శృతి చెప్పింది. అంటే ఇక్కడ మయట్ అనే ప్రత్యయం విధింపబడింది. అన్నమయం
ఆపోమయ, తేజోమయి, ఈ పదాల్లో మయట్ అనే ప్రత్యయం విధింపబడింది. ఎప్పుడూ కూడా సంస్కృత భాషలో మయట్ అనే ప్రత్యయం వికారార్థంలో వస్తుంది. గోమయం అంటే గోవు యొక్క వికారము అని అర్థం. అలాగే అన్నమయం అనే చోట వికారార్థం చెప్పడానికి లేదు. అన్నం అంటే పృథివీ, ఈ పృథివీ యొక్క వికారం మనస్సు అని చెప్పడానికి ఉందా? లేదు. అలాగే ఆపోమయ ప్రాణ, ఈ ప్రాణం అనేది జలమయము అంటే జలము యొక్క వికారము, నిజంగా అలా ఉందా? లేదు. మరి ఇక్కడ మయట్ అనే ప్రత్యయం ఏ అర్థంలో వచ్చింది అని అంటే ఉపచారం అంటే అముఖ్యార్థంలో వచ్చింది. నిజంగా వికారార్థంలో ఇక్కడ చెప్పడానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ మయట్ అనే ప్రత్యయం అముఖ్యార్థం, అదే ఉపచారం అని అంటారు. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇంద్రియములు పాంచభౌతికములు అనే మాటకి పంచభూతముల నుండి ఉద్భవించినవి అనే అర్థం కాదు, కాకపోతే పంచభూతముల వల్ల పోషింపబడుతున్నవి అనే అర్థం. ఆ అర్థంలోనే ఇంద్రియములు భౌతికములు అనే వ్యవహారం ఉంది. కానీ వాస్తవికంగా ఈ ఇంద్రియములు ఆహంకారికములు అంటే అహంకారం నుండి ఉద్భవించినవి. ఇదే శృతి సమ్మతం అని స్వామి దేశికులు ఇక్కడ అనుగ్రహిస్తున్నారు. తన్మాత్రేష్వింద్రియాణం శృతిరిహ నలయం వక్తి కింతు ప్రవేశం నోచేత్ పృథ్వ్యాదివాక్యేష్వివ హి లయ పదం వ్యోమ్ని చాక్షేషు చ స్యాత్ భూతైరాప్యాయితత్వాత్ క్వచిదుపచరితా భౌతికత్వోక్తిరేషాం అన్నాప్తేజోమయత్వం శృతిరపి హి మనః ప్రాణవాచామువాచ. కవితార్కిక సింహాయ కళ్యాణ గుణశాలినే శ్రీమతే వెంకటేశాయ వేదాంత గురవే నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః.